ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਲਮ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਨ 2023 ਇੰਡੀਆ ਕੇਮ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। The Sikh activist was shot outside a temple in Surrey, Canada. Canadian Prime Minister Justin Trudeau subsequently announced that his government was investigating credible allegations of a link between Indian government agents and the killing of Nijar, a Canadian citizen. In the same year, law enforcement thwarted a plot to kill Gurbatuan Singh Pannu, another Sikh activist in New York. Just as in Nijar's case, American agencies alleged links to the Indian intelligence agency, including potential knowledge of the plan to kill both activists. The killings and various killing attempts attributed to Indian intelligence services were directed against exiled Sikh and Kashmiri activists living in Pakistan who are labelled as terrorists by the Modi government. Viewers, welcome back to our program. So viewers, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ 12 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੈਪਿਤਾ ਫਰਜ਼ੇਗਰ ਮਾਰਕਿਊਜ਼ ਮਾਈਕਲ, ਸੈਨੇਟਰ ਸਿਆਨਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ एनालिसिस एंड सपोर्ट यूनिट, डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल पॉलिसीज़ ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और इंडिया के कॉलम थले उन्होंने लिखा है इन 2023 इंडिया केम अंडर द स्पॉटलाइट एज ए परपीट्रेटर ऑफ ट्रांसनैशनल रिप्रैशन विद द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। उन्हें बिल्कुल एक्सप्लिसिट है कि भी 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਪੌਟਲਾਈਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। The Sikh activist was shot outside a temple in Surrey, Canada. Canadian Prime Minister Justin Trudeau subsequently announced that his government was investigating credible allegations of a link between Indian government agents and the killing of Nijar, a Canadian citizen, a quote-unquote है। Relations between India and Canada swiftly deteriorated, with both countries expelling diplomatic staff and accusing each other of interference in internal affairs. पूरे का पूरा पैराग्राफ हरदीप सिंह निज्जर का, फिर जस्टिन ट्रूडो और डिप्लोमैट्स का एक दूसरे मुल्कों चों कढ़ना। फिर ये रिपोर्ट कहती है यूरोपियन पार्लीमेंट की, दिस वॉज नॉट एन आइसोलेटेड इंसीडेंट, एक कलीकारी घटना नहीं हुई। इन द सेम ईयर
law enforcement thwarted a plot to kill Gurpatwant Singh Pannu, another Sikh activist in New York. Just as in Nijjar's case, American agencies alleged links to the Indian intelligence agency, including potential knowledge of the plan to kill both activists. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਟ ਲੀਸਟ 5 ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਨ ਦਾ US, 5 ਸਿੱਖੋ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ 5 ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ were warned by law enforcement about credible threats to their physical security, indicating an increasingly global and aggressive campaign of transnational repression by Indian government. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਔਰ 5 ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਓਵਰ the killings and various killing attempts attributed to Indian intelligence services were directed against exiled Sikh and Kashmiri activists living in Pakistan who are labelled as terrorists by the Modi government. ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਦੂਦ, ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਵਰਲਡ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2015 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫਿਸਰਸ ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਲੇਨ ਕਲੋਥ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਗਰੁੱਪ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨੇਕ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ 5 ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਥੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।